Good evening to all. We shall get started in a few minutes. Good evening to all. It is great pleasure to welcome you all for this 17th edition of the webinar conducted by Zendax Clinic. The primary objective of this webinar series is to educate the people about what is the changes that are happening in the field of GST and income tax. It is better to be on the safer side. That is our motto. So instead of getting the mistakes done and then after that correcting the mistakes by way of a rectification or appeal, it is better to be learned and then learn everything and then do it properly. That is the main issue. That is what the entire series about it. Educating the people through these webinars so that there is no problem faced by them in future in the GST compliance or in the income tax compliance. Though mainly we are concentrating on GST, we will be dealing with income tax also. Earlier also we have dealt with income tax also. Now, as you are aware, the financial year is coming to an end, 31st March. So what are the activities that has to be taken before the 31st March? That is very, very crucial. So on that basis only, this webinar has been organized. Once again, I thank all the participants for your continuous support for these webinars. Weekly organized, we are getting a good response and then positive feedbacks on these webinars conducted by us. And also the clarifications sought by them are really very, very useful to the participant, entire participants. Others also able to understand and then get the clarification. So with this, today we are going into the one of the important aspects, income tax GST getting ready for 31st March. எல்லா வெபினார்லையும் என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு போடுற இந்த ஸ்லைடு கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு. That is very, very true. Though we are specializing in GST and also income tax, we cannot say we know everything. So we learn from these seminars also. Some of the questions asked at the time of these webinars are really thought-provoking and it makes us to ponder over this question and then give solutions at a later date also. We communicate to them by mail about their clarifications also. So it is for this purpose only we say கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு. So with this, let me go into the topic. First one is accounting. See, now the accounting has become very, very crucial. Accounting has become very, very crucial. Why? Faceless assessment has come into practice. Faceless assessment has come into practice. In the faceless assessment அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து அக்கௌண்ட் பேஸ்ல வந்து நம்ம வந்து அதுக்குள்ள எவிடன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து எத்தனை கொரி இது பண்ணாங்கனாலுமே அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பர் எவிடன்ஸோட நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ ஃபேக்ட்ஸ் தான் எப்பவுமே நான் சொல்றது, ஃபேக்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு கேஸ்ல வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ஸ் கரெக்ட்னா தான் வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து லீகல் ஆஸ்பெக்ட் போக முடியும். ஃபேக்ட்ஸே தப்பா இருக்கு அப்படிங்கும் போது we cannot go into the legal aspect. So you can get these facts only from the accounts. So accounts are the basis. அந்த பேசிஸ்ல தான் வந்து இந்த என்டையர் வந்து scrutiny assessment or any clarification are going to be taken on you. ஏன்னா வந்து இப்போ எப்பவுமே சொல்றது வந்து பார்த்தோம்னா சரி, டிபார்ட்மெண்ட் கெட்டிங் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் அண்ட் தென் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் யூ அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் சிச்சுவேஷன். ஸோ நம்மளுடைய ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருந்தே தான் வந்து தே வில் பாயிண்ட் அவுட் த மிஸ்டேக்ஸ் கமிட்டட் பை எஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2A versus 3B. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் தான். 2Aங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது, ஆர் 2B ரெண்டுமே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து 3Bல எடுத்த ஐடிசிக்கும் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம முதலையே வந்து ரெடியாக இருந்தால் இந்த வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்து வராது. ஸோ அதனால வந்துட்டு அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருந்தா நம்ம வந்து எவிடன்ஸ் வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஒரு உதாரணத்துக்கு கேஷ் பேமெண்ட் 10,000க்கு மேல கொடுத்துருக்கோமா, ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமா பார்க்கணும். ஸோ அதனால வந்துட்டு அக்கௌண்டிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதா வந்து இது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து அக்கௌண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களுடைய ரோல் வந்து இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு.
ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா என்னன்னா நரேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கட்டும். நரேஷன் வந்து இருந்தா தான் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு எதுக்காக அந்த என்ட்ரி இல்லைன்னா என்ன பர்பஸ்க்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிளாரிட்டியா வந்து சொல்ல முடியும். அதனால வந்து அவர் அக்கௌண்டிங்ல அடிக்கும் போது இந்த என்ட்ரி நரேஷனோட இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். ஸோ தட் ஷுட் பி டேக்கன் கேர் பை த அக்கௌண்டன்ஸ் கம்யூனிட்டி ஆஸ் அ ஃபுல். இப்போ மெயினா இப்போ வந்து ஒரு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வில் பி டிவோட்டட் டு செக்ஷன் 43B அண்ட் பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஹெச். இந்த 43B ஹெச் அப்படிங்கிற கிளாஸ் தான் வந்து இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு முக்கியமான கிளாஸா இருக்கு. ஸோ இந்த 43B ஹெச் அப்படிங்கும் போது எதுக்குனால வந்து இது முக்கியம் அப்படின்னா இது வந்து டிஸ்அலவன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு வைட் இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து ஒரு கன்சர்ன் வந்து வச்சிருக்காங்க. இப்ப வந்து இந்த 43B வந்து முதல்ல இது வந்து ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் 2023ல வந்தது. இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து 23ல வந்துச்சு. ஆனா வந்து அதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்பதான் வந்து எல்லாராலையும் ஃபீல் பண்ண முடியுது. அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோசிங் வரும்போது தான் எல்லாருக்கும் இது வந்து ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு நினைப்பு எல்லாருக்குமே வருது. ஸோ whenever there is going to be a burden on the taxpayer, everybody is getting agitated. So this 43BH is one of the important area of the concern for the tax paying community as a whole. ஸோ அதை பற்றி வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பாத்துக்கிறது. ஏன்னா வந்து இப்ப இதுல வந்து பார்த்தோம்னா சரி நிறைய வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் எப்பவுமே சொல்றது வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னா வந்துட்டு என்னன்னா வாட்ஸ்அப் தான் வந்து வேர்ல்டு கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ எவ்ரிபடி கோஸ் பை த வாட்ஸ்அப். வாட் இஸ் கமிங் இன் வாட்ஸ்அப் ஒன்லி. ஏன்னா முதல்ல வந்துட்டு இந்த ப்ரொவிஷன் இந்த 43BH இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வில் பி போஸ்ட்போன் பை 1 year அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிறகு பார்த்தோம்னா சரி இல்ல இப்போ வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து இல்ல அப்படிங்கும் போது நாட் இன் செஷன் அப்படிங்கும் போது அமெண்ட்மெண்ட் கேனாட் பி brought அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பட் ஆஃப்டர் தட் there can be a possibility it can be postponed by an ordinance or even they can pass a law amending this, but we are not sure about it. But as of now this provision is effective. இன்றைக்கு தேதியில வந்து இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து நமக்கு வந்து நடைமுறையில இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த நடைமுறையில வந்து என்ன இம்ப்ளிகேஷன் ஒரு கம்யூனிட்டி பிசினஸ் கம்யூனிட்டிக்கு என்ன இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கறதுனால இந்த 43BH பற்றி கொஞ்சம் அதிக நேரம் வந்து நம்ம வந்து செலவிடுவோம். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த 43B அப்படிங்கிறது வந்து புது செக்ஷனா கிடையாது. இது வந்து புது செக்ஷன் கிடையாது. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 1984ல இருந்து இருக்கு. ஸோ அப்ப இருந்தே வந்து இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கு. இது என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு ஒரு சில செலவினங்கள் அதாவது வந்து டபுள் என்ட்ரி பிரின்சிபல் படி நம்ம வந்து டெபிட் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் அந்த வருஷத்துக்கு ஆயிடுச்சு அப்படின்னோம்னா டெபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அந்த செலவினங்கள் வந்து இட் ஷுட் பி அலவுட் ஆஸ் பர் த மெர்கன்டைல் சிஸ்டம் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். பட் திஸ் 43B கோஸ் அகைன்ஸ்ட் திஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மெர்கன்டைல் சிஸ்டம். ஸோ நமக்கு வந்து பேயபிள் அந்த வருஷத்துக்கு உரிய எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னாலும் இன்கம் டாக்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணும்போது இதுல குறிப்பிட்டுள்ள எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் வந்து பணமாக வெளியில போய் இருந்தால் மட்டுமே இதை வந்து செலவுன்னு ஒத்துக்கிடுவோம். இன்கம் டாக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷனுக்கு நீங்க வந்து தோ யுவர் அடாப்டிங் த மெர்கன்டைல் சிஸ்டம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல இருக்கிறீங்க, பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி எங்கிட்ட ப்ராப்பர் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்படி இருந்தாலுமே அந்த வருஷத்துக்குரிய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் இது. அப்படி சொன்னாலுமே தீஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் வில் பி அலோட் ஒன்லி ஆன் பேமெண்ட் பேசிஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இதுல வந்து ஏற்கனவே வந்து நிறைய வந்து ஐட்டம்ஸ் வந்து கவர்டு, நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து கவர் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சம் பேபிள், ஒரு டியூட்டி, டாக்ஸ், இந்த ஃபீஸ், போனஸ், முக்கியமா வந்து போனஸ் பேபிள் டு எம்ப்ளாயிஸ். போனஸ் பேபிள் டு எம்ப்ளாயிஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து அந்த வருஷத்துக்குரிய போனஸ் வந்து இப்போ ப்ரொவிஷன் போட்டு வச்சிருவோம். பட் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் தீபாவளி அப்பதான் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி சமயத்துல எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா இட் இஸ் நம்ம வந்து எந்த வருஷத்துல என்ட்ரி போடுறோமோ கிடைக்காது, எந்த வருஷம் வந்து பேமெண்ட் பண்றதுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதா ஒரு முக்கியமான கருத்து இதுல வந்து நமக்கு வராது. அதே மாதிரி பாரோயிங் ஃப்ரம் NBFC, பாரோயிங் ஃப்ரம் பேங்க்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பேமெண்ட் தான் வந்து முக்கியம் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு லீவ் என்கேஷ்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம எப்ப பேமெண்ட் பண்றோமோ அப்பதான் கிடைக்குமே தவிர எந்த வருஷத்துலயும் கிடைக்காது. இதுல வந்து புதுசா சேர்க்கப்பட்ட ஐட்டம்
இப்போ வந்து புதுசா சேர்க்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னா, எனி சம் பேயபிள் பை த அசஸி டு மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ். மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ் இதைத்தான் நீங்க நோட் பண்ணணும். மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் மட்டும்தான் இதுல வந்து கவர்ட். இந்த மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் as per மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட். சோ இந்த சட்டத்துப்படி வந்து இருந்தாலுமே இந்த சட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த 3 டைப் ஆஃப் என்டர்பிரைசஸ்க்கும் பொருந்தும். ஆனா இங்க வந்து டிஸ்அலவ் ஆகக்கூடிய ஐட்டம் வந்து அமௌண்ட் பேபிள் டு ஒன்லி மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் தான். மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் வந்து கவர் ஆகாது. இதுல வந்து கவர் ஆகாது. இப்ப இதுல வந்துட்டு மத்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம வந்து அங்க வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் பார்த்திருந்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸ், டியூட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து போனஸ், இன்ட்ரெஸ்ட். இதுக்கும் இப்போ வந்து ஹெச்சுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வந்துட்டு, இப்ப மத்த ஐட்டம் எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்குள்ள டியூ டேட்டுக்கு முன்னால நம்ம ஃபைல் பண்ணி விட்டால் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பி அலௌட். நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க்குள்ள வட்டி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொவிஷன் போட்டு வச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து 3 months மேல போனாலும் என்பிஎன் ஆயிரும். பட் ஃபார் அசம்ஷன் நம்ம வந்து அந்த தொகையை வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணக்கூடிய டியூ டேட் ஜூலை ஆர் அக்டோபர், இந்த இதுக்கு முன்னால வந்து நம்ம வந்து அந்த தொகையை கட்டிட்டா அது வந்து டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கிடுவாங்க, அலோவ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து இந்த புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண 43B ஹெச்சுக்கு வந்து பொருந்தாது. சோ இந்த தொகையை வந்துட்டு நீங்க வந்து நாள்பட்ட தொகை, அதாவது ஓவர் டியூ தொகை, மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ்க்கு உள்ள தொகையை வந்து நீங்க வந்து டியூ டேட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னால கட்டி இருந்தாலும் பட் அந்த டேட்ல 31/3 அது வந்து ஓவர் டியூ ஆகி இருந்தால் அந்த இது வந்து வில் பி ஆடட் டு தர் இன்கம். அதனாலதான் வந்து இந்த சமயத்துல வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் ஆகுது. ஏன்னா அந்த பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு 31/3 உள்ள ஸ்டேட்டஸை பார்க்கணும். ஸோ நீங்க வந்து சப்சிக்வெண்டா வந்து நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னால அவங்களுக்கு நான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன், அதனால வந்து எனக்கு வந்து டிடக்ஷன் அலோவ் பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த விதி வந்து இதுக்கு வந்து பொருந்தாது. ஸோ எனவே வந்து 31/3 இருக்கிற அவுட்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பாக பார்க்கணும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் இதுக்கு மட்டும்தான் இந்த இது வந்து பொருந்தும். அப்ப இத வந்துட்டு ஏன் இந்த ப்ரொவிஷன் முக்கியமா வந்து சட்டத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கு வந்து விடை வந்து எங்க வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு சர்க்குலர் கொடுத்திருக்காங்க. சிபிடிடி, சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு சர்க்குலர் கொடுத்திருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னா வந்துட்டு மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் வந்து உரிய நேரத்தில் தொகை கிடைக்க வேண்டும். ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து அவர் வந்து போல்டன் நட்ஸ் வந்து தயாரிக்கிறாரு. ஸோ தயாரிச்சுட்டு அவர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து விற்பனைக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னா வந்துட்டு இவருக்கு வந்து வரவேண்டிய தொகை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள்ள வந்தா தான் இவர் பழையபடியும் ரா மெட்டீரியல் வாங்கி பழையபடியும் உற்பத்தியை வந்து தொடர முடியும். இப்ப இவர் வந்து ஒருத்தர் விற்பனை செய்யறவர் வந்து நான் வந்து 6 மாசம் கழிச்சுதான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா இந்த மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லாம வந்து ரொம்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் வந்து பாதிக்கும். அதனால வந்து டைம்லி பேமெண்ட் டு மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ்க்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம் பார்த்தோம்னா இந்த மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ்க்கு உரிய நேரத்துல வந்து பணம் கிடைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பட் இதே இது வந்துட்டு இவங்களிடமிருந்து those who are getting goods or services from this micro or small enterprises have to be very careful in making the payment on the within the stipulated time. So இங்க வந்து பார்க்கும்போது இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் ஆன் 31/3/2024 மட்டும்தான் பார்க்கணும். ஸோ அன்னைக்கு டேட்ல வந்து என்ன ஓவர் டியூ அந்த இதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்க்கணுமே தவிர இது வந்துட்டு ஒரு அந்த வருஷத்துல வந்து நீங்க வந்து ஓவர் டியூ வந்து லேட்டா கூட அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கலாம். ஆனா அந்த லேட்டா கொடுத்த பேமெண்ட்டுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த வெபினார் வந்து ஒய் இட் இஸ் கெட்டிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கும் போது இந்த 31st இருக்கிற
மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் வந்து எல்லாருமே இது என்ன அப்படின்னு கண்டறிந்து அவர்களுக்கு வந்து 31க்குள்ள வந்து பேமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு வழிவகுக்கணும். இல்லை என்றால் நம்ம வந்து அனாவசியமா வந்து டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய நிலைமை உருவாக்கும். சோ இங்க வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கறதா வந்து இதை வந்து கட்டுப்படுத்துது. சோ இது எதுக்காக இந்த ஆக்ட்? ஒவ்வொரு ஆக்டுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பர்பஸ் உண்டு. அந்த பர்பஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பார்க்கும்போது ப்ரொமோஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம். ஸோ அவங்களுடைய ப்ரொமோஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து உரிய நேரத்துல வந்து பணம் கிடைக்க வழிவகுக்கிறதும் வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் தான். அதே மாதிரி இதுல வந்துட்டு அவங்களுக்கு லேட்டாக பேமெண்ட் கொடுத்தா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் உண்டு இந்த எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட்ல. எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட்ல வந்துட்டு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சட்டத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். இதுல வந்துட்டு இந்த டைம் இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னோம்னா இந்த உரிய நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்துட்டு செக்ஷன் 15 ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட்ல தான் சொல்றாங்க. இப்ப வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல சொல்லும் போது அங்க வந்து என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைம் ஸ்பெசிஃபைட் இன் செக்ஷன் 15, டைம் லிமிட் ஸ்பெசிஃபைட் இன் செக்ஷன் 15 அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அந்த டைம் லிமிட் என்ன அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு we have to go into எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட்ல தான் நம்ம வந்து போய் பார்க்கணும். ஸோ எம்எஸ்எம்இ ஆக்டுடைய செக்ஷன் 15, ஏன்னா வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல சொல்லும் போது செக்ஷன் 15 படி தான் நீங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் அதுல படிச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு பையருக்கும் ஒரு செல்லருக்கும் அவங்க 2 பேருக்கும் உள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட் படி பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. பேமெண்ட் பண்ணணும் சொல்லிடுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது. அப்படின்னா வந்து நாங்க 2 பேரும் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறோம், எங்களுக்குள்ள வந்து 6 மாசம் கழிச்சு பேமெண்ட் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னா செல்லுபடி ஆகுமா? ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து கீழே சொல்லிடுறாங்க அடுத்து இந்த எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட்ல 15ல இந்த அக்ரிமெண்ட் பீரியட் வந்துட்டு 45 நாட்களுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ். சோ வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் நீங்க போட்டு இருந்தாங்கனாலுமே வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றது 180 வேண்டாம், 90 நாள் கழித்து தான் பேமெண்ட் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு இருந்தாலுமே சட்டப்படி வந்து 45 நாளுக்குள்ள கொடுத்தே ஆக வேண்டும். ஏன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து above 45 days is invalid from the point of view of MSME Act. கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல வந்து அது கரெக்டாக இருக்கலாம், ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல வந்து இருக்கலாம். பட் எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட்ல வந்து அது வந்து 2 பேருக்கும் ஒண்ணுமே இது பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து 45 days தான். ஸோ அக்ரிமெண்ட் பீரியடுங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டதுனால வந்து எம்எஸ்எம்இக்கு வந்து 45 daysக்கு மேல அதிகரிச்சு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா கொடுக்க முடியாது. That agreement period cannot exceed 45 days. அக்ரிமெண்டே இல்ல. சோ அப்ப அக்ரிமெண்டே இல்ல, எங்களுக்குள்ள வந்து எந்த விதமான அக்ரிமெண்டே இல்ல அப்படின்னா அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 15 days, 15 நாள் தான் வந்து அக்ரிமெண்ட் இல்லைன்னா வந்து டைம். சோ இந்த 15 நாளைக்குள்ள வந்து நீங்க கொடுக்கணும் ஒன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இல்லை என்றால். இதே இது வந்து அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு பி இன் ரைட்டிங்ல வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் இருக்கு, அதனால வந்து நாங்க வந்து 45 நாள்ல வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு வந்து கொண்டுட்டு போகணும். சோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப வந்து ஒரு டிபிக்கல் சிச்சுவேஷன் வரும், குவாலிட்டி கம்ப்ளைண்ட். இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னதுல வந்துட்டு போல்ட் நெட் எல்லாம் வந்துட்டு செஞ்சு கொடுக்குறாரு ஒருத்தர் மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ்ல இருந்து. அவர் கொடுத்த வந்து போல்ட் நெட்ல வந்துட்டு ஒரு 0.0 mm வந்து திக்னஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ் வருது. அந்த 0.01 வந்து டிஃபரன்ஸ் இருந்தாலுமே இன்னைக்கு வந்து அது வந்து ஒரு சில மிஷின்களை வந்து பொருத்த முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து இதுக்கு வந்து என்னன்னா அந்த பையர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கொடுத்த பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ஜெக்ஷன் வந்து ரைஸ் பண்ணணும் செல்லருக்கு. அதாவது நான் சொன்னதுல வந்துட்டு அந்த போல்ட் நெட் மேனுஃபேக்சரருக்கு வந்துட்டு அவர் யார் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாரோ அவர் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணணும் within 15 days. சோ அந்த குறைகளை வந்து நிவர்த்தி பண்ணி அவர் என்னைக்கு கொடுக்கிறாரோ அன்னைக்கு டேட்ல இருந்துதான் இந்த மேற்கூறிய நாட்கள்
அதாவது 45 நாட்களோ 15 நாட்களோ என்ற கணக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அந்த 45 days ஆர் 15 days அப்படிங்கிறது வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி கம்ப்ளைண்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த டேட் when the quality is set right. ஸோ அந்த டேட்ல இருந்து தான் இந்த வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கால்குலேஷன் வில் ஸ்டார்ட். இதுல அடுத்து வந்து எல்லாருக்குமே வந்து முக்கியமான டவுட், ட்ரேடர்ஸ்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு வந்து 43B இந்த ஹெச் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுமா அப்படிங்கிறது தான். ஆனா வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து ஆகாது. ட்ரேடர்ஸ்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்றவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஆகாது. இது வந்து என்ன எதனால அப்படின்னு கேட்டோம்னா, எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட்ல என்டர்பிரைஸ் அப்படிங்கறது வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க. என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அந்த என்டர்பிரைஸ் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது, ஒரு யூனிட் எங்கேஜ் இன் மேனுஃபேக்சர் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ். சோ மேனுஃபேக்சர் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த எம்எஸ்எம்இ ஆக்டே வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். சோ இப்போ நீங்க வாங்கியிருக்கிற வந்து ஒரு ட்ரேடர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது. சோ ஆனா இது வந்து சர்வீஸ் செக்டாருக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். சர்வீஸ் செக்டாருக்கு வந்துட்டு எம்எஸ்எம்இல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்கன்னா வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். இப்போ வந்து ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து ஆனா உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குறாங்க. ட்ரேடர்ஸும் வந்துட்டு உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து ட்ரேடர்ஸ் வந்து உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களும் இந்த சட்டத்துக்குள்ள வருவாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய டவுட். அவங்க வந்து எனக்கு உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு சார், அதனால நீங்க வந்து இந்த 15 நாளைக்குள்ளே வந்து 45 நாளைக்குள்ளே கொடுங்கன்னு ஒரு ட்ரேடர் கொண்டு வந்தால் என்ன செய்வது அப்படிங்கறத வந்து ஒரு கேள்வி. அப்போ அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இந்த ட்ரேடர்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது எம்எஸ்எம்இ பாலிசி டிவிஷன், அதாவது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற எம்எஸ்எம்இ டிவிஷன் பாலிசி டிவிஷன்ல இருந்து ஒரு மெமரண்டம் கொடுக்குறாங்க. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னோம்னா, இந்த எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ட்ரேடர்ஸ்ங்கிறது வந்து பேங்க் லோன் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் பொருந்துமே தவிர மற்றதுக்கெல்லாம் பொருந்தாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இப்போ பேங்க்ஸ் வந்துட்டு ஒரு லோன் கொடுக்கும்போது எல்லாருக்குமே அவங்க வந்து லோன் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரையாரிட்டி செக்டார் அப்படின்னா வந்து ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எஸ்எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு கொடுக்கணும், இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஸ்மால் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆபரேட்டரா இருப்பாரு, ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேன் வாங்கி நான் வந்து வாடகைக்கு விடுறேன் அப்படின்னா வந்து அந்த மாதிரி இருப்பாரு. ஸோ இந்த மாதிரி இவங்களுக்குலாம் வந்து முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி எம்எஸ்எம்இல வந்து பதிவுபட்ட ரீட்டைல் ஆர் ஹோல்சேலர் வந்து இந்த ப்ரையாரிட்டி செக்டார் வந்து லோன் வாங்க முடியும். அந்த பர்பஸ்க்கு தான் வந்து ட்ரேடர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகபிளே தவிர மற்றபடி மற்ற ப்ரொவிஷன்ஸ் கிடையாது. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த 15 days ஆர் 40 daysங்கிறது வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு வந்து ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க கொடுக்க வேண்டியதுதான், நீங்க வந்து ஒரி பிடிக்கிற தேவையில்லை. நீங்க வாங்கியிருக்கிறது வந்து அவங்ககிட்ட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தாலுமே நீங்க வந்து உடனே வந்து ஐயோ உங்களுக்கு வந்து 15 நாளைக்குள்ள கொடுக்கணும் இல்லை 45 நாளைக்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து பயப்பட தேவையில்லை. அவர்களுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது. இப்ப வந்து இதுக்கு வந்து சர்வீசஸ் வந்து கவர்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது சர்வீசஸ் வந்து கவர்ட், இதுக்கு வந்து எல்லா சர்வீசஸும் வந்து கவர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு 16/11/2007 வந்துட்டு ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி வந்து கொடுத்திருக்காரு. அந்த இதுல சொல்லும் போது இந்த WTO GATT இதுல வந்து சர்வீஸ்னு சொல்றது எல்லாமே இங்க வந்து கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எல்லா சர்வீசஸும் கவர் ஆகும்போது நீங்க வந்து சர்வீஸ் செக்டார் வந்து அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தால் அதை வந்து கொஞ்சம் கருத்தில் கொண்டு பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஏன்னா ஒரு சர்வீஸ் செக்டார் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு அதை கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுத்து பேமெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். நான் இப்பவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து மைக்ரோ அண்ட் தென் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் தான் கவர்ட் அப்படிங்கிறோம். மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ்னா என்ன அப்படிங்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வந்து 1 கோடிக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. டேர்ன் ஓவர் வந்து 5 கோடிக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி, இந்த டேர்ன் ஓவர் வந்து அப்படின்னா நீங்க உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றவங்களுக்கே தெரியும். இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் அசசியா இருந்தீங்க அப்படின்னோம்னா உங்களுடைய ஐடி ரிட்டர்ன்ல இருந்து இந்த டேர்ன் ஓவர் வந்து கொண்டு வந்துடும். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உதயம்ல பண்றவங்க தெரியும், பாத்தீங்கன்னா தெரியும்.
இப்போ வந்து நீங்க போய் ஒரு ஆள் போயிட்டு இப்ப பண்ண போறீங்க அப்படின்னோம்னா 23க்கு வந்து நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த ரிட்டர்ன் வந்து உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல பாப்புலேட் ஆயிரும். சோ நீங்க அதுல வந்து 10 கோடி கொடுத்துட்டு அதுல வந்து உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் 7 கோடி இருக்கு. நீங்க வந்து மைக்ரோ அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒத்துக்கொள்ளாது. சோ நீங்க வந்து சும்மா கொடுக்கறத வந்து ஏத்துக்கிட மாட்டாங்க. அந்த டர்ன் ஓவர் வந்து இட் இஸ் ஆஸ் பர் த வாட் இஸ் யுவர் கிவன் இன் தி இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ்ல. சோ 1 crore மேல பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இருக்கக்கூடாது. இது ரெண்டுமே வந்து குமுலேட்டிவா இருக்கணும். என்கிட்ட வந்து 1 கோடிக்கு உள்ளதான் இருக்கு. நான் 50 லட்சத்துக்கு மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். பட் என்னுடைய டர்ன் ஓவர் 7 கோடி இருக்கு அப்படின்னா he will not be coming under the மைக்ரோ அப்படிங்கிற கிளாசிபிகேஷன் வரமாட்டார்கள். அதே மாதிரி வந்து ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு 10 crores இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் மிஷினரி வந்து 10 crores. இதே வந்து டர்ன் ஓவர்னா சேல்ஸ் வந்து 50 crores இருக்கணும். சோ இந்த இதுல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் மிஷினரி வந்து 8 கோடி தான். பட் என்னுடைய டர்ன் ஓவர் வந்து 52 கோடி அப்படின்னா அவங்களும் வந்து ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ்க்குள்ள வரமாட்டார்கள். அதனால வரமாட்டாங்க. சோ இந்த 2 கேட்டகரிக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய இதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமா வந்து பார்க்கணும். அடுத்துதான் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சர்வீசஸ்ங்கிறதுல தான் வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா இதுல வந்து எல்லா விதமான சர்வீசஸையும் சொல்றாங்க. ஆர்கிடெக்சரல், இன்ஜினியரிங், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், சிவில் இன்ஜினியரிங், பில்டிங், இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல சர்வீசஸ்ங்கிற கேட்டகரியில வந்து நீங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியுடைய லெட்டர், அந்த லெட்டர் காப்பி என்கிட்ட இருக்கு. அந்த லெட்டர்ல வந்து இந்த மாதிரி சொல்றதுனால எல்லா விதமான சர்வீஸ் கேட்டகரிஸையும் நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா சர்வீஸ் கேட்டகரியா இருந்து அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இருந்தார்கள் அப்படின்னா அந்த இது வந்து நமக்கு வந்து பாதிக்கும். அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த டேட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு மாடல் உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட். இதுல வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த என்டர்பிரைஸ் டைப் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நடுவுல கிளாசிபிகேஷன் இயர், அதுக்கு பிறகு வந்து என்டர்பிரைஸ் டைப் இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோன்னு இருக்கும். சோ மைக்ரோ மேனுஃபேக்சரிங். சோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து இட் வில் பி கவர்ட் அண்டர் 43BH. நீங்க வந்து இவங்ககிட்ட வந்து சர்டிபிகேட்டை வந்து வாங்கி வந்து பார்த்துக்கொள்ளலாம். வாங்கி வந்து பார்த்துட்டு பண்ணிக்கிடலாம். இப்ப எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் வரும். டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எப்படி வந்து நான் வந்து மைக்ரோல இருந்து வாங்கியிருக்கேன்னா ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து வாங்கியிருக்கேனா அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா நம்ம வந்து கூர்ந்து நோக்கினோம் என்றால் இந்த வருஷம் அதாவது வந்து 23, 24க்கு வந்து ஃபைல் பண்ணக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஃபார்மட் வந்து அனுப்பிட்டாங்க. ஃபார்மட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிசினஸ்க்குன்னு சொல்றது வந்து நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுல ஒரு புது கிளாஸ் கேட்டிருக்காங்க. நீங்க வந்து மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த கிளாசிபிகேஷனை வச்சு வந்து ஸோ கவர்மெண்ட் வில் பி ஹேவிங் எ டேட்டா பேஸ். யாரெல்லாம் மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிற டேட்டா பேஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கையில இருக்கும். ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஐடிஆர் ஃபைல் பை தி அசஸீஸ். உங்களுடைய சண்டே கிரெடிட்டார்ஸ் லிஸ்ட் வித் பேன் வாங்கினாங்கன்னா இந்த பேனும் இங்க வந்து டேட்டா பேஸ்ல இருக்கிறத வந்து ஒத்து பார்த்தால் கண்டிப்பா வந்து கண்டுபிடித்து விடுவார்கள். கவர்மெண்ட் வந்து நீங்க வந்து மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சுவாங்க. சோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்சியல். ஏன்னா எல்லாரும் சொல்றது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் வந்து இப்ப 100 பேர்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன், இந்த 100 பேர் வந்துட்டு மைக்ரோவா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும். அதற்கான விடை தான் இப்போது வந்து புதிதாக வருஷம் வந்து ஐடிஆர் ஃபார்ம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து அந்த ஃபார்ம்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணதுல வந்துட்டு புதுசா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கேட்டிருக்காங்க. சோ அதை வச்சு வந்து கவர்மெண்டால வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கிறது வந்து மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ் இருக்குதா இல்லையான்னு வந்து கண்டுபிடித்து விடுவார்கள். சோ இதுக்கு வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கிறது பெட்டர். நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய இப்போவே ஏன்னா வந்து பிஃபோர் 31st வந்துட்டு நமக்கு வந்து அவங்க வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய சப்ளையர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மெயில் அனுப்பிடுங்க. ஸோ ஒரு மெயில் அனுப்பி அவங்க வந்து எம்எஸ்எம்இல வந்து மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் சொல்லிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க வந்து அசர்டைன் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் வந்துட்டு உடனே வந்து அவங்க லெட்டர் பேட்ல இருந்துட்டு நாங்க வந்து விஆர் அவங்க வந்து பணம் வந்து சீக்கிரமா கிடைக்கிறதுக்காக வந்து உடனே வந்து விஆர் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் எம்எஸ்எம்பி கைண்ட்லி இமிடியட்லி மேக் த பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி வந்து செய்யாதீங்க.
அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒண்ணு வந்து பண்ண வேண்டியதில்லை. அவங்ககிட்ட வந்து சர்டிபிகேட் காப்பி கேளுங்க. நான் போய் காட்டுற சர்டிபிகேட் அதுல வந்து மைக்ரோ ஆர் ஸ்மால் இருந்தா மட்டுமே நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இது வந்து ஒரு மாடல் லெட்டர். ஒரு மாடல் லெட்டர் வந்து நாங்க வந்து டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு மாடல் லெட்டர். ஸோ எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் ரெக்வஸ்டட் இதுல பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டே வந்து எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் ரெக்வஸ்டட்னு தான் கேட்கிறோம். நீங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையான்னு கேட்கறது இல்லை. ஏன்னா இங்க வந்து கேட்கும்போது சொல்லும் போதே கைண்ட்லி ஃபர்னிஷ் த காப்பி ஆஃப் த சர்டிபிகேட் வித்தின் 15 days ஆஃப் த ரிசிப்ட் ஆஃப் த லெட்டர். ஸோ இதுக்குள்ள வரலை என்றால் நாங்க வந்து நீங்க வந்து எம்எஸ்எம்இல ரிஜிஸ்டர் பண்ணவில்லை என்று நாங்க கருதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு லெட்டரை வந்து அவங்களுக்கு அனுப்பிடுறது வந்து பெட்டர். ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஒரு லெட்டரை வாங்கிட்டு பண்ணினோம்னா ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல். அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இந்த 15 days டைம் when there is no agreement or 45 days if there is agreement. உங்க அக்ரிமெண்ட் வந்து 30 நாள்னா வந்து நீங்க 30 நாளைக்குள்ள பேமெண்ட் பண்ணிருக்கணும். பட் இதுல வந்து 90 நாளுக்கு போட்டிருந்தீங்கன்னா 45 நாளைக்குள்ள பேமெண்ட் பண்ணணும். அப்போ இதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன? வாட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்? எந்த டேட்ல இருந்து வந்து இந்த பீரியட் வந்து கால்குலேட் ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்துட்டு எது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம்னு தெரியும். பட் இந்த டேட் கால்குலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல். இதுக்கு வந்து உண்மை சொல்ல போனா டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எவிடன்ஸ் இருக்காது. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அக்கௌண்டிங் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அக்கௌண்டிங்லயும் நம்ம வந்து இதற்கான எவிடன்ஸ் வந்து வச்சுக்கிறது பெட்டர். எந்த டேட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ரெசிப்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் தான் வந்து இந்த 15 days ஆர் 45 days அப்படிங்கிற பீரியட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இப்ப டெல்லியில இருந்து நீங்க வந்து ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ்ல இருந்து வாங்குறீங்க. இது வந்து அவன் வந்து இன்வாய்ஸ் வந்து 10ஆம் தேதி போட்டாருனாலுமே உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்ல வர்றதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 17ஆம் தேதி தான் உங்களுக்கு கைக்கு வந்துச்சு. இந்த 15 நாள்ங்கிறது வந்து 17ஆம் தேதியில இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அவங்க வந்து இன்வாய்ஸ் போட்ட டேட்ல இருந்து கிடையாது. ஸோ அப்படி வரும்போது நீங்க வந்து ப்ராப்பரா வந்து என்னைக்கு வந்து குட்ஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கறத வந்து எவிடன்ஸ் வச்சுக்கிறது பெட்டர். அதுக்கு வந்து பொதுவாக வந்துட்டு எல்லாரும் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. ஸோ எல்லாருடைய அக்னாலஜ்மெண்ட் என்னைக்கு வந்துச்சு, அதுக்குன்னா ஜிஆர்என் இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் நம்மகிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டேட்ல இருந்து தான் இந்த டைம் பீரியட் ஹஸ் டு பி ரெக்கன், நாட் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ். இட் ஹஸ் டு பி ரெக்கன் ஒன்லி ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ரெசிப்ட் ஆஃப் த குட்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம். இது இங்க வந்துட்டு பார்த்தோம்னா சப்ளையர் வந்துட்டு ரமேஷ் அண்ட் கோ, ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ், பையர் வந்து விகாஸ். இன்வாய்ஸ் வந்துட்டு 1/5, குட்ஸ் ரிசீவ் வந்து 15/5. ஸோ அவங்களுக்குள்ள வந்து பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து 45 நாள். ஸோ 45 நாள்ல வந்து பேமெண்ட் பண்ணிருக்கணும். பட் என்னைக்கு வந்து பேமெண்ட் பண்றாங்க? ஸோ 29th ஜூன்ல வந்து கேட்கறாங்க. அப்படி வரும்போது டியூ டேட் வந்து 29th ஜூன். அமௌண்ட் வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கறது பார்ட்டி கொடுக்கறது இப்போ 30/3/2024 கொடுக்குறாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 9 மாசம் கழிச்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ 9 மாசம் கழிச்சு தான் அந்த டியூ டேட்டே கொடுக்குறாங்க. இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம கழிச்சு கொள்ளலாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னோம்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் ஆன் 31/3/24 இல்லை. இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 31/3/24 வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறது மட்டும்தான் பொருந்தும். நடுவில் வந்து நீங்க இத்தனை நாள் வந்து டிலேடா இருக்கு அதை பற்றி பொருத்தம் இல்லை. ஏன்னா எந்த வருஷத்துல நீங்க பேமெண்ட் பண்றீங்களோ அந்த வருஷம் வந்து இந்த செலவுன்னு எழுதி கொள்ளலாம். ஸோ நீங்க வந்து 23-24 லேட்டாக இருந்தாலும் நீங்க வந்து அந்த பார்ட்டிக்கு வந்து ரமேஷ் அண்ட் கோக்கு வந்து விகாஸ் வந்து கொடுத்துடுறாரு. ஸோ விகாஸ் வந்து ரமேஷ் அண்ட் கோ கொடுத்துறதுனால ஈவன் தோ தேர் இஸ் a delay of 9 months that will be allowed as expenditure. அதனால வந்துட்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறதுக்கு தான் இது பொருந்துமே தவிர மற்றதுக்கு வந்து பொருந்தாது. ஸோ இதேதான் ரமேஷ் பேமெண்ட் டேர்ம்ஸே இல்லை. ஸோ பேமெண்ட் டேர்ம்ஸே இல்லை. பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு 15 days
குட்ஸ் வந்து என்னைக்கு வந்ததோ அதுல இருந்து 15 டேஸ் கழிச்சு தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம்னா 15th வந்துருது. ஸோ நம்ம வந்துட்டு 15th விட்டுட்டு நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து டியூ டேட் வந்து 30th மே வரும். 30th மே எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரி கிட்டத்தட்ட வந்து 10 மாசம் கழிச்சுதான் அந்த பேமெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க. 30/3/2024 ஸ்டில் தட் அமௌண்ட் கேன் பி டிடக்டட். இது வந்து இந்த சட்டத்திலேயே ஒரு கிரேட் லாக்குனாவான்னு சொல்லலாம். இது ஏன்னா வந்துட்டு இது வந்து ஒரு நாளைக்கு உள்ள டியூஸ் வச்சுதான் நம்ம வந்து இவங்க வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பாக்குறாங்க. பட் நடுவுல வந்து எவ்வளவோ நாள் வந்து வயலேஷன் ஆகி இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல வந்து பழையபடியும் வந்து எம்எஸ்எம்இ யூனிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பேர்டனா தான் இருக்குமே தவிர அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ வந்து கிடைக்காது இடைப்பட்ட பேமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ இதே இது எக்ஸாம்பிள் 15/3 பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை. ஏன்னா பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ 15/3 வந்து வந்திருக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து டியூ டேட் வந்து அந்த டேட் வந்த டேட்ல இருந்து தான் பார்க்கணும். இன்வாய்ஸ் டேட் கிடையாது. இன்வாய்ஸ் டேட் 1/3. பட் நமக்கு குட்ஸ் வந்தது வந்து 15. அன்னையில இருந்து பார்க்கும்போது அந்த 15th டே ஃபாலோயிங் த டே அப்படிங்கும்போது 30th மார்ச்ல வருது. பட் நீங்க வந்து ஒரே ஒரு நாள் தான் டிலே ஆர் 2 days டிலேல வந்து நீங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணிடுறீங்க. பட் இட் வில் நாட் பி அலௌட் அஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஏன்னா வந்து இது வந்து 31/3 அன்னைக்கு வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் காமிக்கும். நீங்க அதை வந்து நீங்க வந்து 1ஆம் தேதி தான் வந்து கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு ஸோ திஸ் அமௌண்ட் வில் பி ஆடட் அஸ் இன்கம். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து டாக்ஸ் வந்து கட்டணும். பட் இதை வந்து நீங்க வந்து 24-25 ஃபைனான்சியல் இயர்ல வந்து கழிச்சு கொள்ளலாம். இது வந்து ஒன்ஸ் ஃபார் வந்து ஒரு அவ்வளவுதான் நமக்கு இதுல ஒண்ணுமே கேஷ் எல்லாமே போச்சு அப்படிங்கிறது கிடையாது. இட் இஸ் ஒன்லி டைமிங் டிஃபரன்ஸ். ஒரு வருஷம் டாக்ஸ் கட்டுவோம். ஸோ அதை வந்து அடுத்த வருஷம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஸோ இந்த வருஷம் வந்து 23-24 வந்துட்டு அந்த 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து நம்ம டாக்ஸ் கட்டுவோம். பட் இந்த 1 லட்சம் ரூபாயை வந்து அடுத்த வருஷத்துல உள்ள வருமானத்துல வந்து நம்ம வந்து கழிச்சு கொள்ளலாம். ஸோ எந்த வருஷத்துல நம்ம வந்து டிலேட் அமௌண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் அண்ட் டேட்டை வந்துட்டு அடுத்த வருஷத்துல வந்து நம்ம வந்து கழித்து கொள்ளலாம். அடுத்து வந்து இதேதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா இப்ப இது வந்து பார்த்தோம்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 நாள்ல வந்து குட்ஸ் வந்திருக்கு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் இது வந்து 31/3/24 வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு. இந்த 15 days அப்படிங்கிற டேட் வந்து முடியுது வந்து 4th ஏப்ரல். பட் நீங்க வந்து 3rd ஏப்ரல்ல வந்து நீங்க கொடுத்துட்டீங்க. ஏன் வந்து இதை வந்து ஆட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னோம்னா இது வந்து 31/3 இருந்தாலுமே அது வந்து ஓவர் வியூவாக இல்லை. ஏன்னா நீங்க வந்து அந்த டேட்டுக்கு முன்னால நீங்க வந்து கொடுத்துடுறீங்க. ஸோ அதனால இது வந்து ஓவர் வியூவாக இல்லாத காரணத்தினால் வந்துட்டு இதை வந்து ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த இஷ்யூஸ் வித் ரிகார்ட் டு 43BH. இதுல வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர் இருப்பாரு. அவர் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சிருப்பாரு. ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டுக்கு அவர் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருப்பாரு. அவர் வந்து இன்னொரு சைட்ல வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுவாரு. அப்ப இதுக்கு வந்து பொருந்துமா அப்படிங்கிறது அங்கேயே ஒரு கேள்வி. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு. பட் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கறது வந்து உண்மையை சொல்ல போனா வந்துட்டு ஒருவேளை அடுத்த கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி இதுல வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கலாம். ஆனா நம்ம 31 மார்ச்ல வந்துட்டு ஒரு ப்ரிகாஷனா இருந்து கொள்வது அவசியங்கிறதுனாலதான் வந்துட்டு இந்த வெபினார்ல வந்து இதை வந்து எல்லாரோடையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு நினைத்தோம். அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா reconcile GST turnover with book turnover. ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். புக் டர்னோவருக்கும் ரெகன்சிலேஷன் வந்து பண்ணணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கும் போது நம்ம அட்வான்சஸ்க்கு சேர்த்து கட்டியிருப்போம். சர்வீசஸ் பண்றவங்க வந்து அட்வான்சஸ்க்கு வந்து டாக்ஸ் கட்டணும். பட் இதே இந்த அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் வந்துட்டு நம்ம பிஎன்எல்ல வராது. ஸோ தட் வில் பி டிஃபரன்ஸ். அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் 990 வந்துட்டு நம்ம வந்து ரெக்கன்சில் பண்ணுவோம். பட் அதுக்கு முன்னாலேயே மார்ச் முடியறதுக்கு முன்னாலேயே வந்து இந்த முன்னால உள்ள 11 மாசங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கா இல்லைன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னோம்னா நமக்கு வந்து இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து ரெகன்சிலேஷன் ஏன்னா வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி வந்து பார்த்தோம்னா டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் எவிடன்ஸ் வந்து வர்றதோட இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் மற்ற இடத்துல இருந்து வர்றதை வச்சுதான் பாக்குறாங்க. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்ப ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு புரிந்துணர்வு
அதாவது வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி ஷேரிங் த டேட்டா அதுக்கு வந்து பண்ணிருக்காங்க. சோ இங்க இருக்கிற டேட்டா அங்கவும் அங்க இருக்கிற டேட்டா இங்கேயும் வரும். சோ அதனால வந்துட்டு இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு சோ 2 டேட்டாவுமே ஒன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மிக்க அவசியம். அதனால வந்து நீங்க ஜிஎஸ்டியும் இன்கம் டாக்ஸ்ல கொடுக்க போறதையும் கரெக்டா வந்து ரெக்கன்சில் பண்ணிட்டு கொடுங்க. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர்ட்னஸா இப்பவே இருந்துகிட்டா வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜா இருக்கும். சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் டு த பேங்க்ஸ். இதுலயும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாரும் வந்து சிசி லிமிட் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிசி லிமிட் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்துட்டு பொதுவா ஸ்டாக்கை வந்து இன்ஃபிளேட் பண்ணி கொடுக்கறது. நீங்க கொடுக்குறீங்களோ இல்லையோ பேங்க்காரங்களே வந்து ஒரு லிமிட் 1 crore சார் எங்களுக்கு வந்து மார்ஜின் வேணும் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிமிட் 1 crore 75 லட்சம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து 1 crore ஸ்டாக் இருக்கணும். நீங்க 1 crore கொடுங்க சார் அப்படிம்பாங்க. பட் நம்ம வந்து அதே அமௌண்ட் தான் கூடுமான வரைக்கு உங்களுடைய பைனான்சியல்ஸ்லயே வரணும், உங்களுடைய பிஎன்எல்லே வரணும். இப்ப நீங்க வந்து பேங்க்குக்கு வந்து 1 crore கொடுத்து விட்டு இங்க வந்து ஐடில வந்து 50 லட்சம் தான் காமிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸை வந்து உங்கள் இன்கம்னு சேர்க்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அதனால வந்து இதை எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் வந்து கரெக்டா வந்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியா இருந்தா உங்களுடைய சிசி லிமிட் 5 crores மேல இருந்துச்சு அப்படின்னோம்னா ஆடிட்டர்ஸ் ஹேவ் டு கிவ் அ ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா குவார்டர்லி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபைல்ட் பை த கம்பெனி வித் த பேங்க்ஸ் ஆர் ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி இஃப் நாட் கிவன் டீடைல்ஸ். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு உங்களுடைய சிசி லிமிட் 10 கோடி இருக்கு, 10 கோடி இருக்கு. நீங்க வந்துட்டு 15 கோடி ஸ்டாக்னு சொல்லி பேங்க் கொடுத்துருக்கீங்க. பட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்துட்டு 12 கோடி தான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டீங்க அப்படின்னா ஆடிட்டர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கும் போது சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் வராத மாதிரி நீங்க வந்து பாத்துக்கிறது வந்து பெட்டர். சோ அந்த ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர்ஸ் வந்து நீங்க பேங்க் கொடுத்த ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் காப்பி கேட்பாங்க. உங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்க போடுற ஃபிகருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க. சோ அதனால வந்துட்டு இந்த ஆஸ்பெக்டையும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து டீப்பா பாத்துக்கோங்க. ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியா இருந்து லிமிட் வந்து 5 crores மேல இருந்தால் இந்த டீடைல்ஸ் வந்து ஆடிட்டர்ஸ் கமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கிறதுனால இதே வந்து கரெக்டா இருக்குதாங்கிறத பாத்துக்கோங்க. ஸோ எக்ஸைஸ் காஷன் பிஃபோர் கிவிங் த ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் டு த பேங்க்ஸ் குவான்டிஃபைங் த வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்டாக் ஆஸ் ஆன் 31/3/2024. ஸோ அந்த 2024ல பேங்க்குக்கு வந்து ஸ்டாக்கை கொடுப்பதற்கு முன்னால் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து பாத்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து சாப்டர் 6A டிடக்ஷன்ஸ். சாப்டர் 6A டிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பிபிஎஃப், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணாதான் டிடக்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ அதனால கூடுமான வரைக்கும் 31/3க்கு வந்து முன்னால நீங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணி அதுக்குள்ள டிடக்ஷனை கிளைம் பண்ணுங்க. இது வந்து மெயின்லி வந்து இட் வில் பி அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அந்த மாதிரி கன்சர்ன்லயோ ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஸோ தே ஹேவ் டு எக்ஸைஸ் காஷன் டு மேக் த பேமெண்ட் ஃபார் தீஸ் ஐட்டம்ஸ் அட் த ஏர்லியஸ்ட். அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிடக்ஷன் வந்து சாப்டர் 6A டிடக்ஷன் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு சாப்டர் 6A டிடக்ஷனுமே வந்துட்டு எவ்வளவு தூரம் வந்து பெனிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறது வந்து நியூ ரெஜிமா ஓல்டு ரெஜிமா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்து பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் இந்த பெனிஃபிட் எடுக்கணும்னா இந்த பேமெண்ட்டை வந்து 31st வந்து பேமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா எஸ்இசட் ஆர் வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட். ஸோ இதுக்கெல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைக்கு முன்னால் வந்துட்டு எல்யூடி ஃபைல் பண்ணணும், லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்டேக்கிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபைல் பண்ண வேணும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இப்பவே வந்து இந்த போர்ட்டல் எல்லாமே ஓப்பனா இருக்கு. ஜஸ்ட் இதை வந்து நீங்க சும்மா வந்து அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா அதுவே அக்னாலஜ்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆயிடும். பட் இதை வந்துட்டு நீங்க வந்து ஃபைல் பண்ண விட்டுட்டு நீங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருந்தாலுமே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இதை வந்து நாங்க எக்ஸ்போர்ட்னு ஒத்துக்கொள்ள மாட்டோம். பட் தெர் ஆர் கேஸ் லாஸ் ஃபேவரபிள். அல்டிமேட்டா வந்து இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ப்ரூவ் தட் தேர் இஸ் எக்ஸ்போர்ட், இது வந்து மேபி வந்து ப்ரொசீஜரல் லேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்கி கொள்ளலாம். பட் இட் இஸ் பெட்டர் டு பி நம்ம வந்து பின்னால வந்து அதுக்கு பிறகு அதை வந்து ஒரு ஃபைட் பண்றதுக்கு முன்னால நான் முதலே சொன்னேன். பின்னால வந்து அதை வந்து ஃபைட் பண்றதுக்கு முன்னாலே இப்போ வந்து ஒரு முன்னெச்சரிக்கையா இருக்கிறது வந்துட்டு
நமக்கு வந்து ஒரு பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதனால வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றவங்க இருந்தீங்க, இல்லைன்னா எல்யூடிக்கு சப்ளை எஸ்இசெட்டுக்கு சப்ளை பண்றவங்க இருந்தீங்கன்னா, எல்யூடி அப்ளிகேஷன் 31 மார்ச்க்கு முன்னால போட்டுருங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து டாக்ஸ் ஆடிட்டுக்கு இப்பயே வந்து அக்கவுண்டிங் சைட்ல இருந்துட்டு கிளியரா வந்து பைஃபர்கேஷன் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பைஃபர்கேஷன். இதுல வந்து பார்த்தோம்னா சரி, இந்த கிளாஸ் 44 இது வந்து நிறைய தடவை வந்து தள்ளி வச்சுட்டே வந்தாங்க. போன வருஷமே வந்து இது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்துருச்சு. பட் ஸ்டில் நிறைய வந்து அவேர்னஸ் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இதுல வந்து பார்த்தோம்னா என்னன்னா, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் என்டிட்டிஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டிங் டு நாட் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. ஸோ இந்த 2 குரூப் என்ன, இந்த 2 குரூப் அதுக்கு பிறகு வந்து சப் கிளாசிபிகேஷன் தேவை. இது மட்டும் பத்தாது. ஏன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் என்டிட்டிஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டிக்கு கீழே வந்து ஒரு சப் கிளாசிபிகேஷன் தேவை. அது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணும்போது டாக்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் வந்து கேட்கும் போது வந்து நிறைய பிசினஸ் என்டிட்டிஸ் வந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க. அது வந்து இப்ப இது நாள் வரைக்கும் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு கிராஸ் செக்கிங்கும் இல்லாம போகுது. பின்னால வந்து இது வந்து ஒரு கிராஸ் செக்கிங்க்கு வரலாம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி, நீங்க வந்து ஒரு டாக்ஸ் ஆடிட்டர் வந்துட்டு அவர் ஃபார்ம் 3CD வந்து ஒரு குவாலிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஒரு ஐட்டம் டிஸ்அலவுட் அப்படின்னா, நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது அதே அமௌண்ட் டிஸ்அலவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சிஸ்டம் வந்து வெரிஃபை பண்ணுது. அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸையும் பின்னால வந்து வெரிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் வரும். ஸோ அதனால வந்து இந்த பைஃபர்கேஷன் வந்து 2 கிளாசிபிகேஷன் வேணும். அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு சப் கிளாசிபிகேஷன் வேணும். என்ன சப் கிளாசிபிகேஷன்? என்டிட்டிஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டில இருந்து வரும்போதே அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து பண்ணணும். அதாவது ரிஜிஸ்டர்ட் என்டிட்டிஸ்ல இருந்து வாங்குவோம், பட் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் எக்ஸம் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டில இருந்து வாங்கலாம். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா சரி, ஒரு கேன்டீனுக்காக நம்ம வந்து அரிசி வாங்கலாம், பருப்பு வாங்கலாம். அது வந்து மூடையில வாங்கும்போது ஜிஎஸ்டி கிடையாது. அந்த ட்ரேடர் வந்து ஜிஎஸ்டி பதிவு பெற்றவராக இருப்பார், பட் அந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து எக்ஸாம் ஃப்ரம் டாக்ஸா இருக்கும். ஸோ நம்ம அதையும் பிரிச்சு காமிக்கணும். காம்போசிஷன் ஸ்கீம், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருந்து நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னோம்னா, காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருக்கவங்க வந்து டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்து டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எதுவுமே டாக்ஸ் வந்து போட்டிருக்க மாட்டோம். அவங்களும் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் 1 ஃபைல் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி வரும்போது அதையும் நம்ம வந்து பிரிச்சு காமிக்கணும். காம்போசிஷன் டீலர்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கினது எவ்வளவு, அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர்ட் என்டிட்டிஸ்ல இருந்து வாங்கினது எவ்வளவு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கும். இப்போ வந்து இதுல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து அவங்க வந்து கரெக்டா ஜிஎஸ்டிஆர் 1 ஃபைல் பண்ணாங்க, அதுல இருந்து இங்க வந்து வந்துடும். ஸோ இந்த டோட்டலும் பிளஸ் இந்த காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருக்கிறதையும் நம்ம சேர்த்தோம்னா நமக்கு வந்து கரெக்டா வருதான்னு பின்னால வந்து ஒத்து பாக்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் உண்டு. ஸோ அதனால அதையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கொள்ளணும். ஸோ அமௌண்ட் கிரெடிட்டட் இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து பார்ட்னர்ஷிப் இது எல்லாமே வந்து பார்க்கிறவங்க வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா வேணும். ஸோ இந்த கேபிட்டல்ல வந்து சோர்ஸ் வந்து இப்ப ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இப்போ உள்ள ப்ரொவிஷன் படி செக்ஷன் 68 அப்படிமோ சோர்ஸுக்கு சோர்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ சோர்ஸுக்கு வந்து இப்போ வந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல வந்து பார்த்தோம்னா சரி கேபிட்டல் வரலாம், இல்லைன்னா இது வந்து அன்செக்யூர்ட் லோனா வரலாம். வந்தாலுமே வந்துட்டு இது வந்து யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றோம். ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளா சொல்லும் போது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா, இப்போ ஏபிசி எட்கோ அப்படின்னு இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். சி வந்து கியூங்கிறவர்கிட்ட வாங்கிட்டு அதை வந்து இங்க வந்து கேபிட்டல் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா, இந்த ஃபேம் வந்து அந்த கியூ யாருங்கிறது சொல்லணும். சார் எங்களுக்கு தெரியாது சார், எங்க பார்ட்னர் சி கொடுத்தாரு, நான் எதுக்கு அவங்களுக்கு கியூ சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது டிபார்ட்மெண்ட்டை. நீங்க வந்து சோர்ஸுக்கு சோர்ஸ் சொல்லணும். உங்க சோர்ஸ் வந்து சிங்கிற பார்ட்னர் இருந்தாலும் அந்த சோர்ஸ்க்கு கியூ என்று வந்தால் அவரை பற்றி டீடைல்ஸும் நீங்க வந்து சொல்லணும். ஸோ வந்து சோர்ஸ்க்கு சோர்ஸ் இப்ப வந்து கேட்க முடியும். முந்தைய வந்து இந்த இது வந்து கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இப்ப சில வருடங்களா வந்து இது வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து சோர்ஸ்க்கு சோர்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால அவங்களுடைய டீடைல்ஸையும் வந்து நீங்க வந்து ரெடியா வச்சுக்கொள்ளணும். அவங்களுடைய சோர்ஸ்க்கு சோர்ஸ் என்னன்னா, இப்ப அந்த கியூ அப்படிங்கிறவரு இன்கம் டாக்ஸ் அசஸியா என்ன அப்படிங்கிறத டீடைல்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து சரியா இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து 75% டாக்ஸ் வந்துடும்.
75% பிளஸ் பெனால்டி அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு அதிகமான பர்டன் ஆகிவிடும். அதே மாதிரி வந்து அன்செக்யூர்ட் லோன்ஸுக்கும் இந்த சோர்ஸ் கேட்கறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் உண்டு. சோர்ஸ் வந்து கேட்கலாம். சோ அன்செக்யூர்ட் லோன் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து பிசினஸ்ல வாங்காம பண்ண முடியாது. ஒரு அவசரத்துக்கு வந்து ஒரு பேமெண்ட் வந்து நீங்க வந்து இமீடியட்டா கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். உடனே நீங்க பக்கத்து கடைக்காரங்கிட்டே நீங்க வந்து ஒரு செக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா அவர் அவசரத்துக்கு நேரத்துக்கு கொடுத்துருவாரு. வந்து எனக்கு ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணுங்கன்னா பண்ணிடுவாரு. பட் இதே இது வந்து நான் ஹியரிங்ல வரும்போது அவருடைய ஐடென்டிட்டி, அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி, இது எல்லாத்தையுமே வந்து லோன் வாங்குறவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். சோ அந்த சமயத்துல வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு சார் நானே அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக கொடுத்தேன், இதுல நான் இப்ப கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதனால இந்த டீடைல்ஸையும் நீங்க வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கிரெடிட்டார்ஸ்ல இருந்து கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் பேலன்ஸ் வாங்கிடுங்க. கிரெடிட்டார்ஸ்ல இருந்து கன்ஃபர்மேஷன் பேலன்ஸ் வாங்கிடுங்க. சோ அதை வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னம்னா வந்துட்டு அதுல எதுவும் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இப்பவே வந்து பார்த்து என்ன ரீசன் அப்படிங்கறத வந்து பார்த்துக்குவோம். ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு வந்து கிரெடிட்டார்ஸ்குள்ள வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுங்கிற ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. ஆனாலும் there is a possibility. ஏன்னா வந்து நாங்களே வந்து ஒரு பிராக்டிக்கலான கேஸ் பார்த்திருக்கோம். நமக்கு குட்ஸ் சப்ளையர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னோம்னா அவருடைய ப்ராஃபிட்டை குறைக்கிறதுக்காக பழைய காலங்கள்ல அவருடைய ப்ராஃபிட்டை குறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காரு, வருஷம் நமக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்த மாதிரியே போட்டே வந்துட்டே இருக்காரு. ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு நமக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் வந்து பேலன்ஸ் எடுக்கும்போது பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 லட்சம் ரூபாய் டிஃபரன்ஸ். என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சப்ளையர் மட்டும் அவரே டிஸ்கவுண்ட் போட்டு நம்மளுடைய பேலன்ஸ்ல வந்து குறைச்சிக்கிட்டாரு. நம்ம வந்து குறைக்கலன்னு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, நான் வந்து இதை ஆட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டுட்டு வர்றாங்க. சோ அதனால வந்துட்டு இதை வந்து அப்பப்ப நீங்க வந்து வாங்கி கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி ரெக்கன்சில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்ப 31st தான் முடிஞ்சதுனாலுமே 31st முடிஞ்ச பிறகு இன்னைக்கு வந்து டேலியில இருந்தே வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பேலன்ஸ் கேட்டீங்கன்னா அவங்க டேலியில இருந்தே அப்படியே அனுப்புறதுக்கு எல்லாமே ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு டேலி அக்கௌண்ட்ஸ்ல. சோ இது வந்து கெட்டிங் அண்ட் தென் இது வந்து ரெக்கன்சில் பண்றதுங்கிற வந்து ஒரு ஈஸியான ஜாப் தான். ஆனா நிறைய பேர் வந்து இதை செய்யாம அதுக்கு அடுத்து வந்து ஹியரிங் வரும்போது ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு வரும். அந்த சமயத்துல வந்து இந்த கிரெடிட்டார் கூட நம்மளுடைய டிரான்சாக்சனே இருக்காது. சோ அவர்கிட்ட வந்து அவர் கூட வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். சோ நம்ம வந்து அந்த நேரத்துல போய் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து பேலன்ஸ் கேட்டோம், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் கேட்டோம்னா அவங்க வந்து கொடுக்கறதுக்கு தயங்குறாங்க, இல்லை கொடுக்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க. சோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு இப்பவே 31st முடிஞ்ச உடனேயே அவங்ககிட்ட வந்து கன்ஃபர்மேஷனோ இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வாங்கி நம்மளுடைய பேலன்ஸ் வந்து ரெக்கன்சில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோ இந்த கேஷ் பேமெண்ட் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு அக்கௌண்டிங் கம்யூனிட்டி இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு இது வந்து சிங்கிள் டே சிங்கிள் பர்சன். சோ இது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நாங்களே வந்து பார்த்தோம்னா பிராக்டிக்கலா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா இது வந்து பார்க்கும்போது இதை வந்து பிரிச்சு ஒரே நாள்ல வந்து ஒரே நபருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ்ல நாங்க கொடுத்தோங்கிற மாதிரி என்ட்ரி போடுறாங்க. இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. இது வந்து ஒரே நாளில் ஒரு பர்சனுக்கு மட்டும்தான் பார்க்கணும். ஸோ இப்போ வந்து ராம் அப்படிங்கிறவருக்கு நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னோம்னா இந்த ராமுக்கு நீங்க வந்து ஒரே நாளில் வந்து 8000 அதுக்கடுத்து இன்னொரு 7000 அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு கொடுக்க முடியாது. ஸோ கிளப் பண்ணி தான் இந்த 10,000 லிமிட் பார்க்கணுங்கிறது தான் முக்கியம். அதுக்காக தான் இந்த இது வந்து போட்டிருக்கு. நிறைய பேர் வந்து இதை சிங்கிள் டே தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சு ஒரே நாளில் கொடுத்த மாதிரி போடுறாங்க. அது வந்து தவறு. ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா சரி ஒரு கம்பெனியே இருக்கு, போய் ஒரு ஸ்டேஷனரி வாங்கிட்டு வர போறாங்க. இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஜிபே இருக்கு, ஸ்கேன் பண்ணி கொடுக்குறேன். பட் வந்து இவங்க வந்து போறாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த கடையில வந்துட்டு பாக்குறாங்க 15,000 ரூபாய்க்கு வருது அப்படிங்கும் போது ஒரு பில் வாங்குறாங்க, இல்ல 2 பில் வாங்குறாங்க. இட் இஸ் ப்ரோஹிபிட்டட். இது வந்து ப்ரோஹிபிட்டட். லாரி ஃப்ரைட்டுக்கு யூ கேன் கோ அப் டு 35,000 இன் கேஷ். இந்த 10,000 லாரி ஃப்ரைட்டுக்கு மட்டும் 35,000 அலவுடு. டிடிஎஸ் இந்த மாதிரி இது எல்லாத்துக்குமே வந்து வருது. டிடிஎஸ்க்கு வந்து ரொம்ப வந்து கரெக்டா வந்து பார்த்து பண்ணி விட்டுருங்க. அட்வான்சஸ் இதுல வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்து வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆர் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி இதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஏஜிங் கேட்கறாங்க. ஏஜிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட்டுக்கு வந்து ஏஜிங் கிடையாது. அவுட்ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட்டுக்கு ஏஜிங் கிடையாது. இந்த நாங்க வந்து ரெகுலரா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு வந்து நம்ம வந்து சண்டே கிரெடிட்டார்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து 10 லட்சம் ரூபாய். ரெகுலரா அவங்க கூட டீலிங் தான் சார் இருக்கு.
அதனால எல்லாமே லெஸ் than 1 இயர்ல போடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியாது. அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து 10 லட்ச ரூபா இருக்கும். அதுல ஒரு பில்லு மட்டும் டிஸ்பியூட் 2 லட்ச ரூபாய்க்கு. அது வந்து பார்த்தோம்னா சரி 2 வருஷமா அது டிஸ்பியூட்ல இருக்கு அப்படின்னா அது போட வேண்டிய காலம் வேற. அது போட வேண்டிய காலம் வேற. சோ அத வந்துட்டு டிஸ்பியூட்டட் டியூஸ்ன்னு சொல்லணும். சோ அந்த 10 லட்ச ரூபாயே வந்துட்டு டிஸ்பியூட்டட் நம்ம வந்து காமிக்கணும். சோ இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா சன்னி கிரெடிட்டார்ஸ் எம்எஸ்எம்இக்கு எவ்வளவுன்னு நம்ம வந்து காமிக்க வேண்டியிருக்கு. சோ அதனாலையும் இத வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. சன்னி கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து ஏஜிங் வந்து வச்சுக்கோங்க. இப்ப நிறைய இதுல வந்துட்டு டேலில வந்துட்டு ஏஜி கொடுக்குற மாதிரி பில் வைஸ் டீடைல்ஸ் ஃபீட் பண்றது இருந்தாலுமே ஒரு சிலர் வந்து ஆன் அக்கௌண்ட் போட்டு வரும்போது இந்த டீடைல் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து பீரியட் வைஸ் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆர் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி. ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ப்ராப்பரான டிஸ்க்ளோஷர் இல்லை என்றால் ஆர்ஓசியும் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. ஆர்ஓசியும் வந்து நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது ஒரு லிமிடெட் கம்பெனி பிரைவேட்டா ஒரு பப்ளிக் லிமிடெடா இருந்தால் ஷெட்யூல் 3 அதாவது ஃபார்மட் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட் அதுல குறிப்பிடப்பட்ட உள்ள ஐட்டங்கள் எல்லாமே வந்து அதுல வந்து வரணும். அதுல வரல அப்படின்னா ஆர்ஓசியும் வந்து நம்ம மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுனால இந்த வந்து ஏஜிங் வைஸ் வந்து சன்னி கிரெடிட்டார்ஸ் வச்சுக்கோங்க. எடுக்கிறதுக்கும் இப்பவே ரெடியா இருங்க. ஏன்னா அதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம பாக்குறதுக்கு நீங்க வந்து ஆடிட்டர்ஸ் கொண்டுட்டு போகும்போது அவங்க வந்து இது கண்டிப்பா கேட்கறாங்க சார், என்ன சார் இப்போ போய் கேட்கறீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இப்பவே வந்து ரெடியா இருந்துக்கோங்க. அதே மாதிரி சன்னி டெட்டார்ஸும். சோ இந்த சன்னி டெட்டார்ஸும் வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து லெஸ் than 1 இயர் இருக்கும். இங்க வந்து லெஸ் than 6 months ஆயிரும். சோ இது வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபர்மா வந்து இன்னும் வந்து வேண்டியிருக்கு. இந்த லெஸ் than 6 months 6 months to 1 year அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. சோ அதனால வந்து பில் வைஸ் இப்ப வந்து இதுக்கும் வந்து நீங்க வர வேண்டிய தொகை வந்துட்டு 25 லட்ச ரூபாய் ஒருத்தர் இருந்து வரணும். அதுல வந்து அந்த 25 லட்ச ரூபாய் அந்த ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய 25 லட்ச ரூபாய 6 மாசத்துக்குள்ள உள்ளது எவ்வளவு, 6 மாசத்துக்கு 1 இயர் எவ்வளவு, 1 to 2 years எவ்வளவுன்னு சொல்லி நீங்க வந்து பிரிச்சு காமிக்கணும். சோ ஒரு பார்ட்டிகிட்ட நான் ரெகுலரா ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார், அவர் ரெகுலரா அப்பப்போ கொடுத்துறாரு சார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அமௌண்ட் வந்து எப்போ அப்படிங்கறத வந்து நீங்க வந்து ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாவோ பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியா இருந்தா கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து இது பொருந்தும். அதனால வந்து அவர்களுக்காக இந்த ஸ்லைடு. இது வந்து எதனால அப்படின்னு போட்டோம்னா இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பார்ட்டிஸையும் செக் பண்றாங்க. சோ பர்ச்சேஸ் பார்ட்டிஸையும் வந்து செக் பண்றாங்க. இந்த இப்ப நீங்க வந்து ஏஏஎஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன்னா நீங்க யார் யார்கிட்ட இருந்தெல்லாம் ஆனுவல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஏஏஎஸ் அப்படிங்கிறது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டிட்டையும் எவ்வளவு வாங்கியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்கம் டாக்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. சோ இந்த டேட்டா எங்க இருந்து வருது? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஏன்னா ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் த இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸிஸ்ட். So they exchange the data between them. So whatever the data furnished by your supplier in GSTR 1 is getting populated in your AAS. உங்களுக்கு சப்ளை பண்றவங்க எல்லாருமே GSTR 1 ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அந்த GSTR 1ல இருந்து நீங்க யார் யார்கிட்ட தான் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. சோ இத வச்சு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன போகஸா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பார்ட்டிட்ட இருந்துட்டு 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொள்முதல் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க. அந்த பார்ட்டி வந்து ரிஜிஸ்டர் ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அது வந்து போகஸ் சொல்லிட்டு நோட்டீஸே அனுப்பியிருக்காங்க என்னுடைய கேஸ்லயே. சோ அதனால வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பார்ட்டிஸையும் வந்து கரெக்டா வந்து கொஞ்சம் வந்து சரியான பார்ட்டி தானா அப்படிங்கிறத பாத்துக்கோங்க. சோ அது போகஸா இருந்தா ஒண்ணு வந்து ஐடிசில வந்து ஜிஎஸ்டில வந்து கேள்வி வரும். இங்கேயும் வந்து போகஸ் பர்ச்சேஸ் சொல்லிட்டு அது வந்து உங்களுடைய வருமானத்தோட சேர்த்துருவாங்க. அதுக்குன்னு சொல்லி அவங்க வந்து நீ ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்க அவங்க டீடைல்ஸ் கூட நம்ம கேட்க முடியாது. பட் நம்ம வந்து அவங்களுடைய ஒரு ஜெனியூன்னஸ் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறது வந்து பெட்டர் அப்படிங்கிறது தான். பிஎஃப் இஎஸ்ஐ இதை வந்து எப்பவுமே டிலே பண்ணாதீங்க. பிஎஃப் ஸோ இதுல வந்து பிஎஃப் இஎஸ்ஐ வந்து 2 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். ஒர்க்கர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இருந்து நம்ம ரெக்கவரி, நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஓனருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து கெட்டுவோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இதை வந்து 2 ஆங்கிளா பாக்குறாங்க. ஸோ ரெக்கவரி ஃப்ரம் ஒர்க்கர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் 1 day டிலே இருந்தாலும் அதை வந்து உங்க இன்கமா சேர்த்துருவாங்க.
1 day தான் டிலே. சார் நான் ஒரு நாள் தானே தள்ளி கட்டினேன் அப்படின்னோம்னா அதெல்லாம் வந்து பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஸோ பட் எம்ப்ளாயருடைய கான்ட்ரிபியூஷன், நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு நான் பிஃபோர் த டியூ டேட் ஃபார் த ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஃபைல் பண்ணிட்டு அதை வந்து செலவு ஒத்துக்கிடுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து கலெக்ஷன் வந்துட்டு 5000 ரூபா இருக்கும். நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் 10,000 ரூபா போட்டு டெபிட் வந்து 5000 ரூபா தான் வந்து P&L விழும். பட் இந்த பார்ட்டிஸ் வந்து நமக்கு எம்ப்ளாயிஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண 5000 ரூபா வந்து உங்க டிலேவாக இருந்தால் தட் வில் பி ஆடட் டு இன்கம். அந்த இதை வந்து டேமேஜ் வந்து நம்ம எப்பவுமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இப்ப நம்ம எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நான் வந்து பிஃபோர் த டியூ டேட் பண்ணிட்டேன்னா பண்ணிக்கொள்ளலாம். இல்ல நான் இதை வந்துட்டு அடுத்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அடுத்த வருஷமா செலவா எடுத்துக்கலாம். பட் எம்ப்ளாயிஸ்ட இருந்து ஆர் ஒர்க்கர்ஸ்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ற அமௌண்ட் வந்து ஒன்ஸ் தேர் இஸ் டிலேனா அது இன்கம்ல சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டதான். அது எப்போதும் நீங்க வந்து கழிக்க முடியாது. அதனால வந்து PFESC கரெக்ட் டயத்துல போயிருக்காங்கிறத பாத்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா சஸ்பென்ஸ் அண்ட் சண்டி பார்ட்டிஸ். ஸோ இந்த இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கூடுமான வரைக்கும் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிருங்க. சஸ்பென்ஸ் அண்ட் சண்டி பார்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கிளியர் பண்ணிருங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ். இப்ப டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஆடிட் வந்ததுல வந்து நிறைய இடத்துல நாங்க வந்து ஒரு ஃபேஸ் பண்ணது அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு 17-18 ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்துட்டு நிறைய இதுல வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து கெட்டாம விட்டுட்டாங்க. ஸோ அந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து கெட்டாம விட்டதுனால வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து இவங்க கெட்டுறதுக்கு ரெடி அப்படின்னாலுமே ஐடிசி கிரெடிட் கிடைக்காது. ஸோ நீங்க அப்பவே கெட்டிருந்தீங்க அப்படின்னோம்னா இதை வந்து ஐடிசியை வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து கிடையாது அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து கையில இருந்த செலவு வந்து போற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டியிருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து பாத்துருங்க. ஸோ இதுல வந்து முக்கியமா வந்து பார்த்தோம்னா முந்தி வந்து லாரிக்கு வந்து 750 ரூபா 1500 ரூபான்னு ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருந்துச்சு. அதுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்ட வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ அந்த லிமிட்டையே எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது என்ன 750 ரூபா என்ன 1500 ரூபான்னு பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டே கிடையாது. ஸோ லாரி வாடகைன்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா லாரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆபரேட்டர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜில் கட்டுறதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அப்படி கட்டாத பட்சத்துல நீங்க வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கண்டிப்பா வந்து கட்டணும். ஸோ அதை வந்து பாத்துக்கோங்க. லீகல் ஃபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இதுல வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய டைரக்ட் பேமெண்ட் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல எடுத்திருக்கோம். பட் பேங்க்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா லீகல் ஒப்பீனியன் அந்த இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சார்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க. பேங்க்ஸ் வந்து அதை வந்து நம்மகிட்ட இருந்து எடுத்திருப்பாங்க, நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க, லாயர் ஃபீஸ் அப்படின்னு போட்டு எடுத்திருப்பாங்க. பட் அதை நம்ம செலவுன்னு எழுதும் போது இல்ல நான் பேங்க்குக்கு தான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் அல்டிமேட்லி இது வந்து லாயருக்கு தான் போகுது. இட் இஸ் ரெக்கார்ட் த்ரூ அஸ். நம்ம அக்கௌண்ட் வந்து அட்வொகேட் ஃபீஸ் டெபிட் ஆகும்போது நம்ம அதுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டணும். இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து ஃபைட் பண்றது வந்து வேஸ்ட். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் கட்டிட்டு நம்ம வந்து கிரெடிட் எடுத்துக்கிட போறோம். அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் அதுக்கும் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் நிறைய இடத்துல வந்து கட்டாம விட்டு இருந்துச்சு. ஃபேக்டரி லைசன்ஸ் ஃபீஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து கட்டாம விட்டு போயிருக்கு. அடுத்து வந்து முக்கியமான டைரக்டர்களுடைய சிட்டிங் ஃபீஸ் வந்துட்டு லிமிடெட் கம்பெனிஸ்ல கொடுத்திருந்தாங்க, அதுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ். செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை அதர் தன் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி. இப்போ வந்து நிறைய இது வந்து பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா தான் இருக்கு. பட் யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஃப்ரம் ஏ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்னா நீங்க வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டணும். ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸா தான் இருக்கும். பட் நீங்க வந்து உங்களுடைய எம்டிக்குன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து கட்ட வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஜிஎஸ்டி யூஸ்டு கார். இதுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா ஏன்னா வந்து யூஸ்டு காரை வந்துட்டு சேல் பண்ணும்போது என்னன்னா வந்துட்டு சார் 5 லட்ச ரூபா அவங்க வந்து 5 லட்ச ரூபா ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணிடுறாங்க, உடனே நம்ம எடுத்து போட்டுடுறோம். பட் அதுக்கு வந்து நமக்கு WDVயோட அதிகமாக விலைக்கு வித்திருந்தால் நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டி கட்டணும் யூஸ்டு காருக்கு. ஸோ அந்த ஆங்கிள்லயே வந்து நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க அதுக்கு வந்து கட்டியிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு. டிப்பர் எல்சிவி ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து கிரெடிட் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னோம்னா அது விற்கும் போது 28% நீங்க வந்து போடணும். 28% டாக்ஸ் வரும். ஸோ இது வந்து சேல் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா பிளாக் கிரெடிட்ஸ் நிறைய இதுல வந்து பார்த்தோம்னா சரி நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இந்த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கார் அப்படிங்கிறது வந்து கிரெடிட் எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது. ஏன்னா நாங்க வந்து பிசினஸ் தானே சார் யூஸ் பண்றோம், நான் எங்க சார் பர்சனலா யூஸ் பண்றேன் சார், நான் வீட்டுல இருந்து ஃபேக்டரி போறதுக்கு கார் வேணும்ல, கார் இல்லாம நான் எப்படி சார் போக முடியும், கார் இன்சூரன்ஸ் வேணும். பட் இதெல்லாம் வந்து
கிடையாது. இதெல்லாம் பிளாக் கிரெடிட். இது இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல வந்து கிரெடிட் எடுத்துட்டு இது வந்து ஒரு டிஸ்பியூட் ஆகி நிக்குது. சோ கார் தான் இல்ல காருக்கு வந்து நான் வந்து வாடகை கார் வந்து கேப் வந்து வாடகை எடுத்துட்டு போறேன். அவங்க ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்காங்க சார். நான் கார் தான் வச்சிருக்கல அப்படின்னா அதுக்கும் கிடையாது. ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ், கிளப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து கிரெடிட் கிடையாது. ஸோ இதை வந்து கருத்தில் கொள்ளுங்கள். இதை வந்து ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சரி இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரெலவென்ட் டு 31st பட் திஸ் ஹாஸ் டு பி டேக்கன் கேர் while finalizing the accounts. You have to ensure that you do not take the credit for these items. இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு பட் செலக்டிவா மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கு. ஸோ மிஸ்கான்செப்ஷன் அபவுட் இவே பில். இவே பில் வந்துட்டு 20 கிலோமீட்டருக்கோ இல்லைன்னா 50 கிலோமீட்டருக்கோ வந்தா தேவையில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு மிஸ்கான்செப்ஷன். அப்போ வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் லீகல் ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னோம்னா, ஒரு வே பிரிட்ஜுக்கு போகணும் அப்படிங்கும் போதுதான் இந்த 20 கிலோமீட்டர்ஸுக்கு இவே பில் தேவையில்லை. இவே பில் தேவையில்லை. சோ இப்ப நீங்க வந்து உங்க ஃபேக்டரியில இருந்துட்டு ஸ்கிராப் அனுப்புறீங்க. ஸ்கிராப் அனுப்பும் போது எவ்வளவு கேஜிஸ்க்கு நம்ம வந்து வெயிட் போடுறது, எவ்வளவு ரேட் வந்து எனக்கு ஒரு அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் ஸ்கிராப்பா இருக்கும், அது எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க லாரியில ஏற்றி வெயிட் போட்ட பிறகுதான் வந்துட்டு ஒரு கிலோ வந்து 100 ரூபாயா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க வந்து வே பிரிட்ஜுக்கு அனுப்புறீங்க. அப்போ வே பிரிட்ஜுக்கு அனுப்பும் போது இந்த வே பிரிட்ஜ் ஷுட் பி வித்தின் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஆஃபீஸ். உங்க ஃபேக்டரியில இருந்து 20 கிலோமீட்டருக்குள்ள இருக்கணும். அதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா இஏ பில் வேணும். ஸோ அதுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னா நீங்க வந்து இஏ பில் இல்லாம போகலாம். பட் அதுக்கு வந்து டெலிவரி நோட் வந்து வேணும். டெலிவரி நோட் வந்து வேணும். ஸோ அந்த அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு தான் வந்து நீங்க வந்து இஏ பில் இல்லாம போகலாம். அதுக்கு அடுத்து வந்து குட்ஸ் சென்ட் டு த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஃபார் ஃபர்தர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு உங்க ஃபேக்டரி வந்து பெரியநாயக்கன்பாளையத்துல இருக்கு. நீங்க அனுப்ப வேண்டிய லாரி ஆபீஸ் வந்துட்டு இதுல சித்தாபுதூர்ல இருக்கு. சோ பெரியநாயக்கன்பாளையத்துல இருந்து லாரி ஆபீஸ் வர்ற வரைக்கும் இவே பில் தேவை. பட் இவே பில்ல பார்ட் பி மட்டும் ஃபில்அப் பண்ணாம வரலாம். பார்ட் பி அப்படிங்கிறது வந்து வெஹிக்கிள் நம்பர். ஏன்னா அந்த குட்ஸ் வந்து பெரியநாயக்கன்பாளையத்துல இருந்து நான் சொன்ன மாதிரி சித்தாபுதூர் வந்து இங்க இருந்து லாரி ஆபீஸ்ல இருந்து பாம்பே போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்ட் பி மட்டும் ஃபில்அப் பண்ணாம வரலாம். பட் அதுல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஐடின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஐடி வந்து ஃபில்அப் பண்ணிருக்கணும். டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஐடின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கு இருக்கும். அந்த ஐடி வந்து ஃபில்அப் பண்ணி இருக்கணும். ஸோ இவே பில் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு எனக்கு 20 கிலோமீட்டர் இதெல்லாம் கூட இஷ்யூஸ் இருக்கு. 20 கிலோமீட்டர் சார் எனக்கு வந்து பக்கத்து தெருவில் தான் சார் அடுத்து என்னுடைய ஜாப் ஒர்க்கர், அதனால 20 கிலோமீட்டருக்குள்ள வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதே கிடையாது. ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா அதையும் வந்து நீங்க வந்து இவே பில் வந்து போடணும். ஸோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுடைய ஃபேக்டரியே இருக்கு. ஏ யூனிட் வந்து லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ரோடு இருக்கு, பி யூனிட் வந்து ரைட் சைட்ல இருக்கு. ஸோ அந்த ஏ யூனிட்ல இருந்து பி யூனிட்டுக்கு ஒரு லாரி வச்சு போச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் இவே பில் வேணும். ஸோ இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ இந்த ரெண்டு சிச்சுவேஷன் தான். 20 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வே பிரிட்ஜ், இது வந்து 50 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்தர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் திங். அதுக்கு பிறகு இன்னொரு இது வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னோம்னா வந்து இ இன்வாய்சிங். இது வந்து ஸ்லைட்ல விட்டு போனதுன்னு சொல்லலாம். இ இன்வாய்சிங். ஸோ இ இன்வாய்சிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு 5 crores மேல போச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ல 5 crores மேல போயிருந்துச்சுன்னா இ இன்வாய்ஸ் வந்து கம்பல்சரி இப்போ எடுக்கணும். ஏன்னா பிக்கு வந்து இ இன்வாய்ஸ் எடுக்கணும். அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ப்ரீவியஸ் இயர் டர்ன் ஓவர். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த டர்ன் ஓவர் அக்ரிகேட் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் அப்படிங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சரி, ஸோ இந்த வருஷம் 31/3/24 அப்போ வந்து உங்களுடைய அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் ஆஸ் பர் ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் வந்துட்டு 5 crores போச்சுன்னா நீங்க 1/4 இருந்தே இ இன்வாய்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ அதனால இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாத்துருங்க. உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் வந்துட்டு 5 crores மேல போகுதா? ஏன்னா வந்து அக்ரிகேட் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் அப்படிங்கும் போது நீங்க வந்து உங்களுடைய P&L டர்ன் ஓவர் மட்டும் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா திஸ் அக்ரிகேட் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் அப்படிங்கிறது ஆஸ் பர் ஜிஎஸ்டி ப்ரொவிஷன். ஜிஎஸ்டி ப்ரொவிஷன்ல உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் வந்துட்டு 4,90,00,000 ரூபாய் ஆஸ் பர் புக்ஸ் இருக்கும். பட் நீங்க வந்து ஒரு 2 ஓல்டு லாரியை வித்திருக்கீங்க. ஸோ அந்த லாரியை வித்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்சட் அசெட்ஸ்ல போயிருக்கும். இங்க உள்ள டர்ன் ஓவர்ல காமிக்காது. இந்த சேல்ஸ்ல வந்து 4,90,00,000 இருக்கும். பட் இந்த 2 லாரியை வித்தது வந்து 20 லட்சத்துக்கு அப்படின்னோம்னா ஸோ அக்ரிகேட் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் அப்படிங்கிறது 5,10,00,000 பார்ப்பாங்க.
சோ இதுல வந்து எனக்கு வந்து 4,90,00,000 தான் இருக்கு, நான் வந்து இன்வாய்ஸ் வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது. சோ இதை வந்துட்டு இந்த அக்ரிகேட் ஆனுவல் டர்ன்ஓவர் 33/2024 அப்போ வந்துட்டு இது வந்து 5 crores மேல போச்சுன்னா 1 இருந்து B2Bக்கு நீங்க வந்து இன்வாய்ஸ் எடுப்பது மிகவும் அவசியம். அதனால இந்த டர்ன்ஓவரையும் அக்ரிகேட் ஆனுவல் டர்ன்ஓவரையும் சரியாக சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். So these are all some of the points that I thought I should bring it to the knowledge of the trading community or trade and industry as a whole, so that there will not be any problems in the future, that they can take care of their accounts closing process on 31st and then they can proceed smoothly with this business. Thanks for all of you for being present throughout this webinar. Now, anyone can raise the queries. Thank you. அதாவது வந்து ஒரு கேள்வி, I think பெரியண்ணன் my debtor has not paid this financial year more than 45 days. Will that amount be added to his income? Is this MSME rule implemented for this financial year itself, or will there be any postponement? So இதுதான் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து முதல்ல வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன். So இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து நிறைய பேர் வந்து we were expecting that it will get postponed. நிறைய வந்து ஈவன் வந்து நிறைய பிசினஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து there is a possibility finance ministry is considering the postponement வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. பட் கடைசியில் வந்து என்னன்னா வந்துட்டு as the parliament is not in session அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு அதுவும் போக வந்துட்டு இதை வந்து ஆக்டா பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது எலெக்ஷனும் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால வந்து இதை வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி as on date this provision is applicable. நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய டெட்டார் வந்து 45 டேஸ்க்கு மேல இருந்தால், அதாவது 31/3 அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்து 45 டேஸ்க்கு மேல இருந்தால் that will be added to his income. இது வந்து it will be applicable for only for the transaction during 23-24. உங்களுடைய அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து 23ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ரொவிஷன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது. 24ல வந்து உங்களுக்கு இருந்தா தான் வந்து இந்த இது வந்து ப்ரொவிஷன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். Can we put the agreement after getting the material for 45 days? Sir, அதாவது வந்துட்டு you can put it. அதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது. ஸோ நீங்க வந்து அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும். அது வந்து ஈவன் வந்து ஆஃப்டர் ப்ரேயரா தான் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது, ஆஸ் பர் த டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு ஈவன் நவ் அதுக்கு பிறகு கூட எங்களுக்குள்ள வந்து 45 days அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு there not any problem. ப்ரேயர் அக்ரிமெண்ட் வேண்டியதில்லை. If we are large scale and the customer asks for declaration that we are not an MSME, what are the particulars to be stated in non-MSME declaration? See, simply you can say the provisions of MSME Act are not applicable to us since we are does not come fall under the category of micro or small enterprises. So you will be out of that. அடுத்து வந்து will the type to be updated as per our income tax filed? அது என்ன கேள்விங்கிறது தெரியல என்னன்னு. Will the type be updated as per our income tax? See, எம்எஸ்எம்இல வந்துட்டு இப்போ வந்து ரிட்டர்ன்ல வந்துட்டு எம்எஸ்எம்இயா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு ஃபீல்டு வந்து ஆட் பண்ணி அதுல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுல இருந்து வர்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து சான்சஸ் அதிகம். ஸோ அந்த இதுல வந்து எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது அந்த இதுல வந்து இன்னும் வந்து அதுக்குள்ள சப் கேட்டகரி என்னங்கிறது வந்து ஃபில் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். நான் வந்து பிடிஎஃப்ல பார்க்கும்போது கம்பேர்ட் டு த லாஸ்ட் இயர் ரிட்டர்ன் இந்த வருஷம் வந்து தேர் இஸ் அடிஷனல் ஒன் செல் வெதர் யூ ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் எம்எஸ்எம்இ என்னங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சுதான் வந்து இது வந்து நம்மள வந்து கிராஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்காக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு இது இருக்கு. சார், யூ செட் ஆடிட்டர் நீட் டு கமெண்ட் ஆன் 5 crore in case of companies. May you know from which act it is required? CARO. Sir, CARO companies உடைய ஆடிட் ரிப்போர்ட் வந்து CAROல வந்துட்டு ஆடிட்டர்ஸ் have to comment on this sir. CAROல வந்து கமெண்ட் பண்ணணும் ஆடிட்டர்ஸ். as per the CARO வந்துட்டு ஆடிட்டர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணணும் சார். சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் சார். இப்போ எம்எஸ்எம்இ வெண்டார் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அந்த கேட்டகரியில இருக்காங்க.
எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்கேஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அந்த லிமிட்டை தாண்டி அவர் எம்எஸ்எம்இங்கிற கேட்டகரி கிராஸ் பண்ணி போறாரு அப்படிங்கும்போது நம்ம அதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுங்க சார்? சார் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி, ஆக்சுவலி வந்துட்டு எம்எஸ்எம்இல வந்து ஒரு ரினியூவல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் என்ன ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு வந்து ரினியூ பண்ண வேண்டி இருக்கு. கண்டிப்பா வந்து ரினியூ பண்ணணும். ஏன்னா ரினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த டேர்ன் ஓவர் வந்துட்டு அது வந்து ஐடிஆர் வந்து ஃபெச் பண்ணுது சார். ஐடிஆர் வந்து ஃபெச் பண்ணுது. சோ ஐடிஆர்ல வந்து ஃபெச் பண்ணும்போது அந்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் சார் அது. சரிங்க சார். சோ நீங்க ரினியூ பண்ணிருக்கீங்களான்னு கேட்டுட்டு அந்த இது காப்பியை கேட்டீங்கனாலே வந்து அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் வந்து 50 crores தாண்டிடுச்சுன்னா வந்து அவங்கள வந்து ஸ்மால் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில இருந்து எடுத்துரும் சார், வெளியில போயிடும் சார் அது. ஓகேங்க சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். Any other clarification? சொல்லுங்க. So I think I'm asking the same question because I was not online. Some internet Okay. issue நால. இப்போ ஒருத்தர் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து நான் கேட்டதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுவா நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். எம்எஸ்எம்இ சர்டிபிகேட்ல தன்னால அப்டேட் ஆயிருங்களா நம்ம ஐடி ஃபைல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா? நம்ம ஐடி ஃபைல் பண்ண பிறகு அவங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணுனாங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அப்டேட் ஆயிரும் மேடம். ஓகே சார். ஓகேங்க. அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் சார், இப்போ 23-24 ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு எங்களோட டெட்டாஸ் வந்து டியூஸ் வச்சிருக்காங்க. இது வந்து போன வருஷத்துல இருந்து கண்டினியூ ஆகுது. அந்த அமௌண்ட் வந்து போன வருஷத்துல இருந்தே எங்களுக்கு பே பண்ணாம இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல போன வருஷம் இருக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணாம இந்த வருஷம் இருக்க சேல்ஸுக்கு மட்டும் அவங்க நம்மளுக்கு பே பண்ணல 45 டேஸ்க்கு மேல அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அவங்களோட இன்கம் அவங்களோட டியூஸ் வந்து இன்கம்ல ஆட் ஆயிரும் இல்லீங்களா? இந்த வருஷத்துக்கு கரண்ட் இயர் உங்களுடைய சேல்ஸ் மட்டும்தான் ஆகும். லாஸ்ட் இயர் வந்து ஆமா கரண்ட் இயர்ல உள்ளதான் வந்து இல்லனா வந்து ஆகாது. ஓகே சார். தேங்க்யூங்க. தேங்க்யூங்க சார். ஒன் மோர் क्वेश्चन சார். சொல்லுங்க சார். இப்போ வெஹிக்கிள் ஹையர் சார்ஜஸ் வந்து இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க சார். ஆமா. அதுல ஏதாவது கேட்டகரி இருக்காங்க சார்? இந்த வெஹிக்கிள் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்கேஸ் 13% எபோவ் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் படிச்சிருக்கேன் சார். அதனால கேக்குறேன். கரெக்ட். நீங்க கேக்குறது வந்து கரெக்ட். ஏன்னா see it is for first வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வெஹிக்கிள் ஹையர்ங்கிறதுக்கு வந்து ஐடிசி எடுக்க முடியாதுங்கிறது applicable only for transportation of the passengers or taking on hire. இப்போ இதே இது வந்துட்டு ஒரு பஸ் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்எம்டபிள்யூ வந்து பஸ் வந்து பண்றாங்க. ஸோ 13% மேல இருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு வந்து யூ கேன் டேக் ஐடிசி. நம்ம வந்து ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் வாங்கியிருந்தாலும் அந்த வெஹிக்கிளுக்கும் நம்ம வந்து ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து பிராக்டிகலா பாத்தீங்கன்னா நிறைய, அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபேக்டரி ரன் பண்றதுக்காக ஒர்க்கர்ஸை கொண்டுட்டு வர்றதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து மோர் தென் 13% வரும். ஸோ அவங்க வந்து ஐடிசி வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே சார். ஓகே. தேங்க்யூ சார். வெல்கம். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ்க்கு இன்சூரன்ஸ், அந்த வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அதை எடுக்கலாங்களா? வந்து எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். குட்ஸ்க்கு வந்து எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மட்டும் தான் கிடையாது, குட்ஸ்க்கு வந்து எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஓகே சார். தேங்க் யூ. Okay. Thank you. Thanks for all the hearing and then queries raised. And then it was a pleasure to interact with you all through all this medium and then queries and then queries raised in by way of chat box also. Everything was nice. It was pleasure to addressing you all. Thank you. Thank you. Even we need to thank you, sir. It was such a wonderful session. You explained it so clearly. Okay, madam. Welcome, madam. Welcome, madam. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you.